हेलो जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी MAOD 15 गवेषणा पद्धतिर दीर्घ प्रश्नोत्तर गुड़ी देखा। चलते देखा आज प्रथम प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 वैज्ञानिक पद्धति कौन यही पद्धतिर गुणगुड़िक लेख किंबा वैज्ञानिक पद्धतिर गुणावली आलोचना कर। उत्तर वैज्ञानिक पद्धति जदि कौनसी अध्ययन पद्धति द्वारा अध्ययनकर्ता पक्षपाती रहित होई घटना को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करे एवं जो पद्धति भावना दर्शन अथवा तत्वज्ञान सहित संबंधित न होई वास्तव पर्यवेक्षण परीक्षण प्रयोग एवं वर्गीकरण एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली उपरे आधारित होता है सही पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहुए। वैज्ञानिक पद्धतिर गुणावली 1 सत्य प्रति पावनशीलता वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्ष जेकोसी समय सत्य प्रमाणित करा जाए। जेकोसी वैज्ञानिक द्वारा प्रदत्त सिद्धांत को परीक्षण बा पुनः परीक्षण करें। यही कारण जेम्स लुथर लिखिं जो पद्धति द्वारा तथ्यगुड़िकर पुनः परीक्षा असंभव ता एक वैज्ञानिक पद्धति न होई केवल दार्शनिक अथवा काल्पनिक पद्धति होता है। द्वितीय है वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तिनिष्ठ न होई वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन विषय को यह जेपरी ठीक सेहीपरि देखा पड़ी था एवं एपरी करने समय समस्त पूर्वधारणा विशिष्ट विचार पक्षतापूर्ण भावना परित्याग करने को पड़े। तृतीय है सामान्यता वैज्ञानिक गवेषणा पद्धति विज्ञान समस्त शाखारे समान होता है अर्थात विज्ञान भिन्न भिन्न शाखारे भिन्न भिन्न पद्धति देखा मिली न था। वैज्ञानिक पद्धति कौन सी विशेष घटना बा एककर अध्ययन रे रुचि न रखी बरं साधारण घटनागुड़िकर अध्ययन को महत्व दिए। तार्किकता तार्किकता बा तार्किक विचार उपरि आधारित हेबा वैज्ञानिक पद्धतिर अन्य एक विशेष गुण। तर्कर आधार रे अध्ययनर विभिन्न दिगर औचित्य स्पष्ट कराए एवं तर्कर आधार रे सिद्धांत प्रस्तुत कराए। निश्चितता वैज्ञानिक पद्धति अस्पष्ट अथवा भाव विलासपूर्ण विचार को महत्व दे न थाए। यह एक सुनिश्चित पद्धति एणु यार अनुसरण करी जेकोसी वैज्ञानिक निजर आवश्यकता अनुसार जेकोसी अनिश्चितता बा संदेह उत्पन्न करथिबा तत्व को स्थान दे न थाए। प्रश्न नंबर 2 गवेषणा कौन उत्तम गवेषणार वैशिष्ट्य और प्रकारभेद को दर्शाओ किंबा गवेषणा रूपायनर प्रकारभेद आलोचना कर। उत्तर है गवेषणा कौन गवेषणा नक्शा बा रेखाचित्र साधारणतः दुईटी शब्द को नहीं गठित यथा गवेषणा रिसर्च और नक्शा मॉडल बा रेखाचित्र जार अर्थ नूतन सत्यर आविष्कार करी मानवीय ज्ञानर बुद्धि करने एक विषय वस्तुर पुंखानुपुंख परीक्षा। यह अनुसंधान बा गवेषणार एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को बुझाए। PV अंक मतरे गवेषणा नक्शा हेउची एक तार्किक एवं सुव्यवस्थित योजना एवं एक गवेषणा को निर्देशित करबा। उत्तम गवेषणा रूपायन गुणावली बा वैशिष्ट्य उत्तम गवेषणा रूपायन गुणावली गुड़िक है वस्तुनिष्ठता निर्भरशीलता वैधता बा परस्पर विरोध भाव अनुपस्थिति एक पथ प्रदर्शन करी कार्य करिबा एक पथ प्रदर्शक परि कार्य करिबा। 5 नमनीयता साधारणीकरण सर्वनिम्न पक्षपातिता सठिक उपयोगिता दक्षता अर्थनैतिक दृष्टि बलिष्ठ अनुसंधान योजना गठन व कौशल उपकल्पना परीक्षण सहायक होता है। गवेषणा रूपायन प्रकारभेद गवेषणा रूपायन को 4 भाग विभक्त कर। प्रथम है अन्वेषणात्मक बा निरूपणात्मक गवेषणा रूपायन जदि कौन सी समस्यार सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्ष संबंधी यथेष्ट ज्ञानर अभाव थाए तेबे गवेषक कौन विशेष सामयिक घटनापी उत्तरदायी कारण को खोजी बाहर करने को पड़ी था। तेबे गवेषणा जो गवेषणा रूपायन प्रयोग कराई ताको अन्वेषणात्मक गवेषणा डिजाइन कहुए। 2 है वर्णनात्मक गवेषणा रूपायन यही प्रकार गवेषणा रूपायन मुख्यतः केतेक घटना परिस्थिति लोक समूह
ବା ସମୁଦାୟ କିମ୍ବା କେତେକ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଲିଙ୍ଗହାର ଆଦିର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥା ଶିକ୍ଷା, ବୟସ ଓ ଜାତି ଆଦି ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନିଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ନିରୂପଣକାରୀ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ। ନିଦାନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାକ୍କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ବା ପ୍ରଭାବିତ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବସ୍ତୁର ପରୀକ୍ଷା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଗବେଷକ କ'ଣ ପରିମାଣ କରିବ, କି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଯତ୍ନ ସହକାରୀ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବା ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ। ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିର କେନ୍ଦ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ଓ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକଳ୍ପନାର ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ନମୁନା କ'ଣ? ନମୁନାର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖି ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ କିମ୍ବା ନମୁନାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପୂର୍ବକ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ନମୁନା। ନମୁନା ହେଉଛି ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟା, ୟୁନିଭର୍ସ ବା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଏକ ଅଂଶ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଏକ ଛୋଟ ଏକକକୁ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବଛାଯାଏ, ତାହାକୁ ଏକ ନମୁନା ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନମୁନା ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପି.ଭି. ୟଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟକ ନମୁନା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ସମୂହ ବା ଏକକର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛବି ଯେଉଁଥିରୁ ନମୁନା ନିଆଯାଇଥାଏ। ନମୁନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନମୁନା ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ୟୁନିଭର୍ସର ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ଅଂଶ। ନମୁନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ। ନମୁନା ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନମୁନା କମ୍ ଟଙ୍କା, ଲୋକ, ବଳ, ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ସାମୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ମାପ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରର ନମୁନା ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନମୁନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନମୁନାର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ। ନମୁନା ପଦ୍ଧତିର ଉପସଂହାର ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ନମୁନାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ନମୁନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ସମସମ୍ଭାବ୍ୟ ନମୁନା ଚୟନ ଓ ଅଣ-ସମସମ୍ଭାବ୍ୟ ନମୁନା ଚୟନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସମସମ୍ଭାବ୍ୟ ନମୁନା ଚୟନ। ଯେଉଁ ନମୁନା ଚୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ନମୁନା ପାଇଁ ବଛାଯିବାର ସମାନ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ନମୁନା ଚୟନକୁ ସମସମ୍ଭାବ୍ୟ ନମୁନା ଚୟନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକକଗୁଡ଼ିକ ଗବେଷକ ବା ଅଧ୍ୟୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଛାଯାଇ ନଥାଏ, ବରଂ କେତେକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ବଛାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସରଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ନମୁନା ଚୟନ, ସ୍ଥିରୀକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ନମୁନା ଚୟନ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନମୁନା, ଗୁଚ୍ଛ ବା ସମୂହ ନମୁନା, ବହୁସ୍ତରୀୟ ନମୁନା ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ, ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନମୁନା ଚୟନ ପଦ୍ଧତି। ତୃତୀୟ ହେଲା ଅଣସମ୍ଭାବ୍ୟ ନମୁନା ଚୟନ। ଯେଉଁ ନମୁନା ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମଗ୍ରର ସମସ୍ତ ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ ହେବାର ସମସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭଳି ମିଳିନଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ନମୁନା ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଣ-ସମସମ୍ଭାବ୍ୟ ନମୁନା ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରି ସୁବିଧାଜନକ ନମୁନା ଚୟନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା ଚୟନ, କୋଟା ବା ଅଂଶ ନମୁନା ଚୟନ, ବରଫଗୋଲା ବା ସ୍ନୋବଲ୍ ନମୁନା ଚୟନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବା ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବାଚନ ନମୁନା ଚୟନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ କିମ୍ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଠାରୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା କିପରି ପୃଥକ ତାହା ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା। ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାମୟିକ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗବେଷଣାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ଶାସିତ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀରତା ସହ ବୁଝିବା। ଏହା କେବଳ କ'ଣ, କେଉଁଠି, କେବେ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜେ ନାହିଁ, ବରଂ କାହିଁକି ଓ କେମିତିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରକାର।
उत्तर है प्रथम पॉइंट है ओपन एंडेड प्रश्न। ओपन एंडेड प्रश्न साधारणतः उत्तरदाता को तांको प्राकृतिक परिवेशर पचाई जाए जहाँ विशेष भाव में उत्तरदाता ठाऊ तांको स्वतः प्रभुत्व उत्तर पाइबारे साहाय्य करे एवं सठिक अत्यंत दरकारी सूचना बा उत्तर पाइबारे सहायक हुए। दुई है फोकस ग्रुप डिस्कसन। यही पद्धति रे उत्तरदाता मानकर एक छोट समूह बा ग्रुप गढ़ाए एवं क्रमान्वय प्रश्न गुड़िक जड़े मॉडरेटर साहाय्य से सम्मुख में प्रस्तुत कराए। से प्रश्न गुड़िकर आधार में उत्तरदाता माने आलोचना करथांती। तन्मध्यरु आवश्यक तथ्य मॉडरेटर बा गवेषक जनक ग्रहण करिथांती। यह द्वारा कम समय बहुत तथ्य हासिल करा जाइथाय। तृतीय है भागीदारी अवलोकन। भागीदारी अवलोकन गुणात्मक गवेषणा क्षेत्र में बहुल भाव में व्यवहार करा जाइथाय। एथिरे गवेषक एक निश्चित घटना को सही समय रे उत्तरदाता सहित जड़े सहभागी भाव में अनुसंधान करथाय। चतुर्थ है ट्रांगुलेशन। एथिरे गवेषक विभिन्न प्रकार उपादान व्यवहार करी गवेषणार निष्कर्ष गुड़िक परीक्षण द्वारा प्रतिपादन करे बा वैधीकरण करे। परिमाणात्मक गवेषणा। परिमाणात्मक गवेषणा एपरि एक गवेषणा जहाँ संख्यारूपक तथ्य उपरे आधारित होता है। यह संपूर्ण रूपे संख्या आधारित अटे एवं यार निष्कर्ष मध्य संख्या द्वारा प्रतिपादन करा जायथि। यार मूल लक्ष्य है एक सिद्धांतर पूर्वालोकन करा जायथिबा साधारण स्थिरीकरण सत्यता प्रतिपादन करिबा। परिमाण प्रकार भेद। नामित स्केल। यही स्केल व्यवहार संकेत द्वारा वर्गीकरण करिबारे व्यवहार होता है। वर्गीकरण तार्किक रूप से सबुठ निम्नतम स्तर माप अटे। यह संख्या बा संकेतर साहाय्य नहीं थाए। वस्तु को बा तथ्य को वर्गीकरण करने जड़े वैज्ञानिक अति सरल भाव में प्रथम वर्गीकरण करिबारे योजना करे जद्वारा भिन्न भिन्न घटना को संकेत को सुचारू रूपे प्रत्येक वर्ग में स्थान दि जापर। दुई है क्रमिक स्केल। क्रमिक स्केल द्वारा गवेषक व्यक्ति वस्तु सर्वेक्षण तथ्य को सेमानक मध्य थिबा कौनसी एक समानता गुण आधार में वर्गीकरण करिथाय। साधारणतः यह आरोही बा अवरोही अवस्था सुव्यवस्थित करा जाए। या परे ताको एक रैंक प्रदान करा जाए। सेपरि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता रे प्रतियोगी सुंदरता आधार में प्रथम द्वितीय बा तृतीय रैंक प्रदान करा जाए बा परीक्षा रे कृतकार्य छात्र छात्री मानकर मार्क आधार में सेमानक प्रथम द्वितीय तृतीय आदि क्रम निर्धारण करा जाए। तृतीय है अंतराल स्तर बा इंटरभाल स्केल। यह परिमाण तृतीय स्तर। यही स्केल अंतर्गत आम कौन दुई व्यक्ति बा वस्तु मध्य ताकू संख्या माध्यम प्रदर्शित करिपरिबा। यह उपरोक्त दुईटी स्केल अपेक्षा अधिक ग्रहणीय होते जहाँ अधिक विश्वसनीय शुद्ध सूचना देवारे सहायक हुए। यह स्केल रे दुईटी वस्तु मध्य सेतिकी दूरता थाए जहाँ बौद्धिक स्तर रे थाए एवं सही दूरता को संख्या माध्यम दर्शा जाए। चतुर्थ है अनुपात स्तर बा रेशियो स्केल। अनुपात स्केल सबुठ बलिष्ठ मापक अटे। एथिरे शून्यर निर्दिष्ट स्थान थाए जद्वारा यह अन्य तीनिटी स्केल अपेक्षा अधिक शुद्ध सूचना प्रदान करिथाय। ए स्केल तेणु अधिक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बोली विवेचना करा जाए। प्रश्न नंबर 5 तथ्य संग्रहर उत्स उपकरण बा प्रणाली को दर्शाओ किंबा मौलिक और अनुदित तथ्य मध्य थिबा पार्थक्य को दर्शाओ। तथ्य सामग्री बा तथ्यावली गवेषणा विषय वस्तुर पंचरा गृह निर्माण निमित्त काठ बाउंश इटा अथवा सीमेंट आदि उपकरण जो भली एकांत आवश्यक गवेषणा निबंध रूप देवाक हेले मूल उपादान भाव तथ्यावली सेहीपरि आवश्यक। तथ्य संग्रह पुनश्च गवेषकर उपयोग करिबार क्षमता उपर निर्भर करते। एक चालघर तैयारी करिबा पई जहाँ उपकरण दरकार एक 5 महला अट्टालिका गढ़िबा पई ताहा आवश्यक होई नथाय। तथ्य संग्रह दुई प्रकार करा जाय यथा मौलिक और अनुदित। मौलिक तथ्य मौलिक तथ्यावली संपूर्ण भाव एक निर्दिष्ट उद्देश्य पाई गवेषणार आवश्यकता अनुसार संग्रह करि नथांती। यह निश्चित रूप से अनन्य होता है जहाँ आगरू केही भी संग्रह करि नथांती। यही तथ्यावली केवल संपृक्त विभाग द्वारा करा जायथाय। मौलिक तथ्यावली संग्रहर उपकरण बा प्रणाली गुड़िक है अवलोकन बा ऑब्जर्वेशन। अवलोकन करने अर्थ केवल सीमित चक्षुरे देखा नुहे बरं सही एका समय स्थल विशेष पढ़ा शुणा और विश्लेषण करने।
ଅବଲୋକନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ସହଭାଗିତା ଅବଲୋକନ ଓ ଅସହଭାଗିତା ଅବଲୋକନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ। ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ, ଭାଷାବିତ୍, ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଗବେଷକ ନିଜର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବା ସମୟରେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପା ଖାତାରେ ଟିପି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନେଟ୍ ଓ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେଥଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମଟିରେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଡାକ ଯୋଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ବା ଡାକ ଯୋଗେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂକଳନ ରହିଥାଏ, ଯାହା କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଗବେଷକ ନିଜେ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟ। ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ହେଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟାବଳୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାର ପାଇଁ ଏହା ମୌଳିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗବେଷକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବେଜ, ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଦି ଏହାର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅପ୍ରକାଶିତ ପୋଥି ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଅପ୍ରକାଶିତ ପୋଥି ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କିଛି ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ ମଠମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୋଥି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ସ। ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀମାନ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଗବେଷକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା www.google.com, yahoo.com, msn.com ଆଦି। ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଜର୍ନାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦିତ ତଥ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ www.indianvest.com, www.censusindianet, www.icar.org/in। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ପଦ୍ଧତି ଓ ସୋପାନ ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଓ ଉପାଦାନ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଓ ଉପାଦାନ। ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୌଖିକ ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ଏହାର ପ୍ରକୃତି, ସଂରଚନା, ଉପକରଣ, ନମୁନା ଓ ନିର୍ମାଣ ବିଧି, ଉପକାର ଓ ଅପକାରିତାରୁ ଓ ପ୍ରାରୂପକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ତିନିଟି ଉପାଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯଥା ବିବରଣୀ ପତ୍ରିକା ବା କଭର ଲେଟର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ମୁଖ୍ୟାଂଶ ବା ମେନ୍ ବଡି। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ବିଭାଗୀକରଣ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେପରି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଂଶିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ୍ତରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜ ହେଲା ପୃଥକୀକରଣ ଓ ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଝ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ବିକଳ୍ପ ଓ ମୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୋପାନ ଓ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚିଠା ନିର୍ମାଣ, ତୃତୀୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟତା, ପରିଷ୍କାର, ସରଳତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ଥାଇ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରାଲୋଚନା, ଛଅରେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟତ୍ନ, ସାତରେ ହେଲା ପୁନରାବଲୋକନ, ଆଠ ହେଲା ଦ୍ୱିବାର ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ, ନଅ ହେଲା ଶେଷ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ସାକ୍ଷାତକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ, କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ପୂର୍ବକ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନର ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ।
ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ମୌଳିକ ପଦ୍ଧତି ଯାହାକି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗବେଷଣାର ବିବିଧ ପଦ୍ଧତି ଭଳି ଗବେଷଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଅଣସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଦୃଢ଼ ସଂରଚନା, ପ୍ରକାର ବିଧି ଓ ଅତି ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସଂକଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଭିନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ସଂରଚନାରେ ଉପାଦାନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶବ୍ଦସଜ୍ଜା, ପ୍ରଶ୍ନର କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ବିଧି ରହିଥାଏ। ଏହି ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅନୁସୂଚୀ ଉପରେ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ସଂଲଗ୍ନତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମିକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅଣସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ କୌଶଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଅନୁସୃତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜା, କ୍ରମ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସୂଚୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଓ ପ୍ରମାଣୀକରଣର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତ ଭାବେ କେବଳ ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶକ ନିୟମ ବିନା ଏଥିରେ କେତେକ ସରଳ ଓ ନମନୀୟ ଆଧାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଅଧିକ ସଂରଚିତ ଓ ଅଧିକ ଅଣସଂରଚିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଉଭୟ ସଂରଚନା ବିଧିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହା ସଂରଚିତ ବା ଅଣସଂରଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ? କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ନୀତି ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ନୀତି ସମୂହ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ପ୍ରଥମରୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗବେଷକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବୋଝ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଗବେଷଣା ଏକ ସୀମିତ ସମୟର କର୍ମ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗବେଷଣାପତ୍ରଟି ଲିଖିତ ହୁଏ। ତାହା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା ଓ ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ହିଁ ନିଦର୍ଶନ। ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରେ ଏହା ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ। ବିଷୟଟି ନିଜ ରୁଚି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ। ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଠାରୁ ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥ୍ୟର ସହଜଲବ୍ଧତା, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ସୁବିଧା ଓ ଉପାଦାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଷୟଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦ୍ୱିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ଅନେକ ଅନ୍ତଃବିରୋଧ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ବହିଃପ୍ରକୃତି ନା ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତି। ଏଭଳି ଶୀର୍ଷକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଷୟ ଓ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ବାଚନ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ। ଗବେଷଣାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ତାହା ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଗବେଷକ ଯଦି ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆଦୌ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକକରେ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷଣା ଓ ତା'ର ସହଯୋଗ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷକଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ସୀମିତ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପାଠ୍ୟ ସମୟ ସ୍ଥାନର ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଗବେଷକ ଲିଖିତ କିମ୍ବା ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ବିଧେୟ ଯେ ଏହା ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଉପସ୍ଥାପନା। ଏଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଦି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଭଲ। ପରିମାର୍ଜନ, ଅକ୍ଷରସଜ୍ଜା ପରି ଅପରକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରୁ ଅର୍ଥର ଆକଳନ କରିଦେଲେ ସନ୍ଦର୍ଭ ରଚନା କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ଏକ ସାର୍ଥକ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସମତୁଲ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।